So you can see, if you have happened to see this movie, there are a lot of UPSC ethics lessons in this movie. Lucky Bhaskar. So where you can understand the distinction between principles of ethics and morality. So we are not bothered about the story because already you would have seen this. Story is based on the real life incidents that happened in 1990s. So the story is related to Harshad Mehta, but not about the Harshad Mehta. Harshad Mehta, who was involved in the stock market scam in 1992, and the story is based on a 1992 backdrop. So if you have not watched this movie, don't watch this video also. So what is the lesson 1 in this movie? Circumstantial ethics. There is nothing like, there may be circumstantial morality, but there is no circumstantial ethics. One should not get influenced by the temporary pressures in the course of understanding the ethics, in course of being ethical. God tests our morality by giving us difficult circumstances. Generally you say, naake ee kashtalalu enduku vastayi, because you are a good boy. If you are a girl, you are a good girl. So manchollake kashtalu vastayi అని ఎందుకు అనుకుంటామంటే, బికాస్ గుడ్ పీపుల్ థింక్స్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్, విల్ గెట్ గుడ్. అది మేము మంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు మంచి జరుగుతుంది అనే ఫీలింగ్లో ఉంటారు. బట్ రిమెంబర్ దట్ దిస్ మూమెంట్ విల్ గో అవే. ఎనీ డిఫికల్ట్ మూమెంట్, ఎనీ హ్యాపీ మూమెంట్ విల్ నాట్ బి పర్మనెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యాపీ నౌ, ఇట్ విల్ నాట్ బి పర్మనెంట్. అది ఇఫ్ యు ఆర్ అన్హ్యాపీ, ఇట్ విల్ నాట్ బి పర్మనెంట్, ఇట్ విల్ గో అవే. మ్యాక్సిమం నువ్వు ఎంజాయ్ చేసి ఆనందంగా ఉంటే ఎంతకాలం ఉండగలుగుతావు అని అంటే 1 గంట ఉండగలుగుతావు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎగ్జామ్ వస్తుంది. ఎగ్జామ్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్, 3 గంటలే ఉంటుంది. సో దట్ విల్ ఆల్సో గో అవే. అండ్ డోంట్ థింక్ దట్ ద గుడ్ మెన్ విల్ బి ట్రబుల్డ్. అండ్ సూన్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ 20 minutes ఆఫ్ దిస్ మూవీ, I have realized that this movie is similar to a 2023 ethics case study. ఆల్రెడీ యూపీఎస్సీలో ఇలాంటి కేస్ స్టడీ, సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి కేస్ స్టడీ ఒకటి వచ్చేసింది. సో ఆ కేస్ స్టడీలో ఏముందో చెప్తాను బ్రీఫ్గా. యూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్ ఎ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఫర్ సెవరల్ ఇయర్స్, సేమ్ యాజ్ భాస్కర్. One day, one of your close colleagues tells you that her father is suffering from heart disease and needs surgery immediately to survive. She also tells you that she has no insurance and the operation will cost about 10 lakhs rupees, very cheap. You are also aware of the fact that her husband is no more and that she is from a lower middle class family. You are empathetic about her situation. However, apart from expressing your sympathy, you do not have the resources to fund her. అరే రే అనుకోవడం తప్ప నీకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి నీ దగ్గర డబ్బులు లేవు. ఎందుకంటే మీనాక్షి చౌదరి ఆల్రెడీ నీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంది అండ్ ఆమెకు ఉన్నటువంటి కష్టాలు, నీ పిల్లలకు ఉన్న కష్టాలు తీర్చేవి కావు. నీకే కష్టాలు ఉన్నప్పుడు వేరేళ్ళ కష్టాలు నువ్వు ఎట్లా తీరుస్తావు? సో a few weeks later, you ask her about the well-being of her father, and she informs you about his successful surgery and that he is recovering. She then confides in you that the bank manager was kind enough, నీకన్నా bank manager manchodu, to facilitate the release of 10 lakhs rupees from where? From a dormant account of someone to pay for the operation with a promise that should be confidential and be repaid at the earliest. She has already started paying it back and will continue to do until it is returned. సో ఈ స్టోరీ మరి ఆ సినిమా లాగానే ఉంటుంది కదా. అది ఆయన కూడా ఏం చేశాడు, సాయంత్రం పూట పైసలు తీసుకున్నాడు, పొద్దున్నే మళ్ళీ పైసలు పెట్టేస్తున్నాడు. మరి అది రైటా రాంగా? అక్కడ మనం చూసే వాళ్ళకి ఆ హీరో పాత్ర మీద, భాస్కర్ మీద విపరీతమైన జాలి కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొడుకు వచ్చి చాలా ఎమోషనల్గా థ్యాంక్ యూ నాన్న అనగానే
మనం కూడా ఆ ప్లేస్లో ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అయిపోతాం. నీకు పెళ్ళి అయి ఉంటేనేమో నాన్న ప్లేస్లో ఫీల్ అవుతావు, పెళ్లి కాకుండా ఉంటేనేమో కొడుకు ప్లేస్లో ఫీల్ అవుతావు. బట్ ఆ ఎమోషన్ మాత్రం కనెక్ట్ అయిపోతాం, థ్యాంక్ యూ నాన్న అనగానే. అంటే వీడు చేసిన దాంట్లో తప్పులేదు, ఎందుకంటే రాత్రి తీసుకుంటున్నాడు, పొద్దున పెట్టేస్తున్నాడు పైసలు. టెన్షన్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాడు. 10 లక్షలు తీసుకుని గోవా పోవాలి, మళ్ళీ రిటర్న్ రావాలి, మళ్ళీ పెట్టాలి. ఈ టెన్షన్ కూడా క్రియేట్ చేసేటప్పటికి ఏమవుతుంది ఇక్కడ పరిస్థితి అంటే, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కంపాషన్ టువర్డ్స్ దిస్ పర్సన్. ఇక్కడ కూడా ఈ లేడీ ఎంప్లాయీ పట్ల మనకి కంపాషన్ వస్తుంది. కంపాషన్ అంటే ఏంటి? జాలి కలుగుతుంది. వాళ్ళ డాడీ, భర్త లేడు, డాడీ ఉన్నాడు, పోయేటట్టు ఉన్నాడు, పైసలు కావాలి, ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి, భాస్కర్ని అడిగింది, లేవన్నాడు. భాస్కర్ వాళ్ళ బాస్ని అడిగింది, ఉన్నాయి అన్నాడు. ఎక్కడున్నాయి? డార్మెంట్ అకౌంట్లో ఉన్నాయి. డార్మెంట్ అకౌంట్ అంటే ఏంది? ద అకౌంట్స్ విచ్ ఆర్ ఓపెన్డ్ బై సమ్వన్ బట్ నాట్ బీయింగ్ ఇన్ ఆపరేషన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. సస్పెండెడ్ అకౌంట్స్ లాంటివి అనమాట. చాలా కాలంగా ఆపరేషన్లో లేనటువంటివి. ఎవడో అడగడు, ఇమీడియట్గా డబ్బులు ఎవడో అడగడు. బట్ అడిగినప్పుడు ఇచ్చేసేయాలి, ఆ డబ్బులు మాత్రం రిటర్న్ చేయాలి. కాబట్టి ఆ డార్మెంట్ అకౌంట్లో నుంచి 10 lakhs rupees రిలీజ్ చేసి ఇచ్చారు. సో జస్ట్ లైక్ భాస్కర్, దిస్ మేనేజర్ వాజ్ ఆల్సో డూయింగ్. క్వశ్చన్ అడిగారు ఇక్కడ చూడు, వాట్ ఆర్ ద ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్? ఎథికల్ ఇష్యూస్, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఎలాంటి ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అంటే, ఫండమెంటలీ మోరలీ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ. సో నైతికంగా ఇదేదైతే ఇక్కడ చేయడం జరిగిందో దాంట్లో తప్పు లేదు, కానీ ఎథికల్లీ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. సో వై ఎథికల్లీ ఇట్ ఈస్ రాంగ్? బికాస్ taking the money from the public resources, you are using the money from the public resources for a personal interest. నువ్వు అక్కడ ఎవరు ఆపరేషన్ అయినా కానీ, ఇన్సూరెన్స్ లేకపోని చచ్చిపోయే పొజిషన్ రాని, నో ప్రాబ్లం. ఈజ్ ఇట్ లీగల్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ది మనీ ఫర్ ద పర్సనల్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంప్లాయీ? ఇల్లీగలే కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఆ పొజిషన్లో ఎవరైనా పట్టుకుంటే నీకు దండం పెడతారా? చేతులకి బేడీలు వేస్తారా? ఆ మేనేజర్కి చేతులకి బేడీలు వేస్తారు, దండ వేయరు, చేతిలో పండు పెట్టరు, నీకేం సన్మానం చేసేటటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉండదు. సో కాబట్టి ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ లైక్, ఇట్స్ ఫండమెంటలీ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ సర్టన్ కీ థింగ్స్ హియర్. ఒకటి, ఇట్స్ ఎ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్ కూడా కాదు. ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయినా సరే అదేంటిది, పబ్లిక్ మనీ అక్కడ ఉంది. సో ఇట్స్ ఎ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్. రెండో ఆస్పెక్ట్ ఏంటి? దేర్ ఇస్ నో మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, దేర్ షుడ్ బి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. అండ్ ద థర్డ్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఎంపథెటికల్ కన్సిడరేషన్. An empathetical consideration means having a compassion for the people who are in a problem. But that empathy should be fulfilled only through legal process, but not the illegal process. నీకు జాలి ఉండొచ్చు, సానుభూతి ఉండొచ్చు, సహానుభూతి ఉండొచ్చు. అంటే ఎంపతి అంటే ఏంటి? ఫీలింగ్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ద అదర్స్ ఈజ్ ద ఎంపతి. కంపాషన్ అంటే జస్ట్ జాలి పడ్డం. జాలి పడిన తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండేదాన్ని సింపతి అంటారు, ఇంకొంచెం ఎక్కువ జాలి పడ్డం. అండ్ సింపతి తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండేదాన్ని ఎంపతి అంటారు. జాలి పడ్డమే కాకుండా యు ఫీల్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్. అది అంటే ఆ వ్యక్తికి ఉండేటటువంటి బాధని నువ్వు కూడా బాధపడేటటువంటి పరిస్థితి, నువ్వు కూడా అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే పరిస్థితి. అది అప్పుడు రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మనం వస్తూ ఉంటాం, ఆ యాక్సిడెంట్ అయింది, 10 మంది గుమిగూడు చూస్తున్నారు. చూస్తున్నప్పుడు నీకు చూడాలనిపిస్తుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది, అంటే చూడాలని ఉంది అని చూస్తాం. చూసి ఓహో యాక్సిడెంటా అనుకుని వెళ్ళిపోయావు అనుకో, యూ జస్ట్ హ్యాస్ అరే వెళ్ళిపోతే ఎందుకంటే క్లాస్ టైం అయిపోతుంది, వెళ్ళిపోతే అరే పాపం అని అనుకుంటే నీకు జస్ట్ కంపాషన్ ఉన్నట్టు, జాలిపడ్డం. అండ్ నువ్వు కూడా కాసేపు అక్కడే ఉండి అరే ఎవరైనా ఫోన్ చేయండిరా అని చెప్పి అంటే నీకు నెక్స్ట్ లెవెల్లో వచ్చింది ఏంటది, సింపతి వచ్చింది. అంబులెన్స్కి ఫోన్ చేయండి అని చెప్పి. అలా కాకుండా ఆ పేషెంట్ స్థానంలో మా డాడీయో లేకపోతే మా అన్నయ్యో ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పి ఫీల్ అయ్యావు అనుకో. ఫీల్ అయ్యి గబగబా నువ్వే ఫోన్ చేసి అంబులెన్స్ని పిలిచి ఆ పేషెంట్ని ఎక్కించి తీసుకెళ్ళి బ్లడ్ ఇచ్చి కాపాడేవనుకో, నీకున్నదాన్ని దీన్ని ఏమంటారంటే ఎంపతి అని అంటారు, నాట్ జస్ట్ సింపతి. సింపతిని దాటేసి
ఎంపథెటికల్ కన్సిడరేషన్కి వెళ్ళింది. అండ్ ఈ మేనేజర్కి ఉంది, ఏముంది? కంపాషన్ ఉందా, సింపతి ఉందా? మేనేజర్కి 10 లక్షల డబ్బులు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏముంది? సింపతి ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని మించి ఇది ఎంపతి కూడా ఉంది. కాబట్టి ఏం చేశాడు? రూల్స్ దాటి, బౌండరీ దాటి, తనకి పరిధిలో లేకపోయినా సరే డబ్బులు తీసి ఇచ్చాడు. బట్ దిస్ పర్సన్ హ్యావింగ్ ఎంపతి ఈజ్ ఆల్సో డేంజరస్, బికాస్ దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ ఎంపతి బట్ నాట్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. అది నువ్వు బ్లడ్ ఇచ్చావు, హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళు, బ్లడ్ ఇచ్చావు, పేషెంట్ని కాపాడదాం అనుకున్నావు, బట్ పేషెంట్ చచ్చిపోయారు అనుకో. చచ్చిపోయిన తర్వాత నువ్వేం చేయాలి? నా బ్లడ్ వేస్ట్ అయిందని చెప్పి ఏడుస్తావా? ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? సపోజ్ నువ్వు కనుక అక్కడ ఆ చచ్చిపోయిన పేషెంట్ పట్ల కొంచెం జాలిపడవచ్చు, మళ్ళీ ఇటువంటి యాక్సిడెంట్లు ఇంకోసారి జరగకూడదు అని చెప్పి ఏం చేస్తామంటే ప్రతి కాలేజీకి వెళ్ళి ప్రచారం చేస్తాం, స్లోగా నడపండి, ఈ మందు కొట్టి నడపద్దు, ఇలా ప్రచారం చేసుకుంటే వెళ్ళేవారు కాలేజీలకు వెళ్ళి. ఎందుకంటే యూతే కదా కాలేజీలకు వెళ్ళి ఈ స్పీడ్గా నడిపించి యాక్సిడెంట్లు చేసేది. అజారుద్దీన్ అలా చేస్తుంటాడు, బాబు మోహన్ అలా చేస్తుంటాడు. బాబు మోహన్ ఎవరు? ఒక ఎమ్మెల్యే, అంతకన్నా ముందు ఒక సినిమా ఆర్టిస్ట్. బాబు మోహన్ వాళ్ళ కొడుకు ఇలాగే చనిపోయాడు యాక్సిడెంట్లో. అలా యాక్సిడెంట్లో చనిపోయిన తర్వాత వాట్ హీ వాజ్ డూయింగ్ ఈజ్ గివింగ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద పీపుల్ అబౌట్ హౌ టు రైడ్ ద బైక్స్, సేఫ్ రైడింగ్ అనే విషయం మీద ప్రచారం చేస్తున్నాడు. అలా ఉన్నవాడిని ఏమంటారంటే ఎమోషనల్లీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అంటారు. అలా కాకుండా నేను బ్లడ్ ఇచ్చినా కాపాడలేకపోయాను అని తీవ్రంగా నువ్వు ప్రెషర్లోకి వెళ్ళిపోయి, ఒత్తిడిలోకి వెళ్ళిపోయి సూసైడ్ చేసుకున్నావు అనుకో. చేసుకున్నాడు ఒకడు ఇట్లనే, విజయ్ దేవరకొండ అట్లనే. అంటే బతికే ఉన్నాడు కదా అనుకోకు. అంటే ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం అనే సినిమాలో ఇదే కదా సిచ్యువేషన్. విజయ్ దేవరకొండ ఉన్నాడా? వాడు అట్లనే కదా చచ్చిపోయాడు, సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోయాడు ఆ సినిమాలో. బికాస్ హీ వాజ్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న బాబు మోహన్ ఏం చేస్తున్నాడు? రియల్ లైఫ్లో ప్రచారం చేస్తున్నాడు, ప్రమాదాలు కలిగే విధంగా రైడింగ్ చేయకండి అని చెప్పి ప్రచారం చేస్తున్నాడు. ఆ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేని విజయ్ దేవరకొండ ఆ సినిమాలో ఏం చేశాడు? సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. అంటే జస్ట్ హ్యావింగ్ ఏ కంపాషన్ ఆర్ సింపతి ఆర్ ఎంపతి ఈజ్ నాట్ అడిక్వేట్. You should also see the rules and regulations. You should be legal when you are taking action for the benefit of the people, for the support of the people. ఇప్పుడు పేద ప్రజల పట్ల జాలి కలిగి ఉండడం మంచిదే, వాళ్ళ కోసం ఏదైనా సహాయం చేయాలనుకోవడం కూడా మంచిదే. బట్ దట్ షుడ్ నాట్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద రాబిన్హుడ్ మొరాలిటీ. వాట్ ఈస్ దట్ రాబిన్హుడ్ మొరాలిటీ? ఈ మేనేజర్ చేసింది రాబిన్హుడ్ మొరాలిటీ. దట్ రాబిన్హుడ్ ఎథిక్స్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్. రాబిన్హుడ్ ఏం చేస్తాడు? రాబిన్హుడ్ ధనవంతుల దగ్గర దొంగతనం చేసి డబ్బు లేని వాళ్ళకి పంచిపెడతాడు. కొండవీటి దొంగ చేసింది కూడా అది. మరి అది సినిమాలో ఉన్నప్పుడు రాబిన్హుడ్ చేసినప్పుడు, కొండవీటి దొంగ మెగాస్టార్ చేసినప్పుడు బాగా ఉంటుంది, అది మనకి ఎగ్జైట్ అవుతాం. కానీ ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ వరకు మాత్రమే అది పరిమితం. బట్ ఇన్ రియాలిటీ దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్. వాట్ రాబిన్హుడ్ వాజ్ డూయింగ్ ఈజ్ మోరల్. ఎందుకంటే ధనవంతుల దగ్గర నుంచి దోచుకొని పేదవాడికి పంచిపెట్టడం అనేది మోరల్ బట్ నాట్ ఎథికల్. ఎథికల్గా కూడా ఉండాలి. ఎథికల్గా కూడా ఉండాలంటే దిస్ మొరాలిటీ షుడ్ బి సప్లిమెంటెడ్ బై ద రూల్స్, లా, కాన్స్టిట్యూషన్. ఈ లీగల్గా కూడా ఉండాలి. సో రాబిన్హుడ్ మొరాలిటీ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ద ఎథిక్స్. ఎ సివిల్ సర్వెంట్ ఈజ్ ఆల్సో టు బి యాజ్ సచ్. సో నీకు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, ఆ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్కి లోబడి నువ్వు యాక్షన్ తీసుకోవాలి. అంతే తప్ప ఏదో పేదోళ్ళకి ప్రయోజనం చేస్తున్నాం కాబట్టి నన్ను పొగుడుతాడు అందరూ అనుకోకూడదు. అది. సో దేర్ ఆర్ ద ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ మేనేజర్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఎథికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. హౌ వుడ్ యూ రియాక్ట్ టు దిస్ సిచ్యువేషన్ అనే క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చారు. దీనికి ఎలా రియాక్ట్ అవుతావు అనేది చూస్తే. So, lesson 2 in this movie is about the whistleblower. So, I told you that in the ethics in governance, whistleblowing is also one of the requirements. Whistleblower requirement. Whistleblower ante enti? Whistle ante ila,
బ్లోయింగ్ అంటే ఈల వేయడం. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు పడుకుని ఉన్నావు, సడన్గా నీ దగ్గరికి ఎవడైనా వచ్చి గట్టిగా ఈల కొట్టాడు అనుకో, నువ్వేమవుతావు? కొద్దిగా వీక్గా ఉంటే గుండె ఆగిపోయి చచ్చిపోతుంటావు. కొంచెం బలంగా ఉంటావు కాబట్టి అలర్ట్ అవుతావు. ఇప్పుడు ఈ గోర్ఖాలు ఉంటారు, గోర్ఖాలు ఏం చేస్తారు? నైట్ టైంలో పరా హుషార్ అని చెప్పి అరుస్తూ ఉంటారు. పరా హుషార్ అని అరుస్తూ ఈల కొడుతూ ఉంటారు. పరా హుషార్ అంటే ఏంటి? బీ అలర్ట్ అని అర్థం. అలా విజిల్ కొట్టడం వల్ల మనం అలర్ట్ అవుతాం. మనం అలర్ట్ అవుతామో లేకపోతే దొంగలు అలర్ట్ అవుతారు. కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు కేర్ఫుల్గా దొంగతనం చేసుకుని వెళ్తారు. సో ఇట్లా ప్రజల్ని అలర్ట్ చేసేటటువంటి పద్ధతిని విజిల్ బ్లోయింగ్ అని అంటారు. ఎనీ సివిల్ సర్వెంట్ హూ బ్లో ద విజిల్ అబౌట్ ది కరప్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ అ విజిల్ బ్లోవర్. అంటే వ్యవస్థలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టంలో కరప్షన్ జరుగుతూ ఉంటే దాని గురించి ప్రజలకి తెలియజేసేవాడిని విజిల్ బ్లోవర్ అంటారు. సో అటువంటి విజిల్ బ్లోయింగ్ గురించి కూడా మనకి ఈ సినిమాలో కనపడుతుంది. ఎప్పుడు కనపడింది? వెన్ హీ లాడ్జ్డ్ ఎ కంప్లైంట్ అగైన్స్ ది సుపీరియర్ ఆఫీసర్స్ with the RBI and is also being informed to the CBI. RBIకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాడు, మొత్తం అవినీతి జరిగిపోతుంది సిస్టమ్ అంతా అని చెప్పి. అండ్ అదేవిధంగా సిబిఐకి కూడా చెప్పేశాడు, పోలీసులకి చెప్పేశాడు. అది విజిల్ బ్లోయింగ్ అంటే ఈ ప్రాసెస్లో నువ్వు కూడా జైలుకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నువ్వు ముందు కొంచెం నీతివంతంగా ఉండాలి. అండ్ అట్లీస్ట్ ఇక్కడ భాస్కర్ ఏం చేశాడు? ముందు తను నీతివంతంగా ఉన్నట్టుగా బిల్డప్ ఇచ్చేసుకుని, అందుకే లక్కీ అని పెట్టుకున్నాడు ముందు పేరు. ఆ తర్వాత కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు, తను సేఫ్. ఎందుకంటే మనం సినిమా చూడాలి కాబట్టి. లేకపోతే వాడు కూడా పోయాడు అనుకో, ఏమవుతుంది? మనకి సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో అట్లా వెన్ యూ రియలైజ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ బ్యాడ్, యూ షుడ్ బికమ్ ఏ విజిల్ బ్లోవర్. అండ్ దిస్ భాస్కర్ హ్యాస్ లాడ్జ్ ఎ కంప్లైంట్. అండ్ అలా కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి తన సుపీరియర్ ఆఫీసర్లు ఎవరైతే అతనికి స్పెషల్గా ప్రమోషన్ ఇచ్చి కూర్చోబెట్టాడు, బ్యాంక్ చైర్మన్ అలాగే బ్యాంక్ మేనేజర్, వాళ్ళిద్దరి మీద బ్యాంకులో ఏదో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇచ్చేశాడు. లెసన్ 3, as I told you already, seek orders in writing. If you have received any illegal orders, you have to take the orders in a written form. ఇందాక ముందు చెప్పాను కదా, ఎవరు మన రజనీ కూడా అదే చేసింది అని చెప్పి. రజనీ IAS ఈ టీచర్ స్కామ్లో ఏం చేశారు? నీకు 5% మొత్తం ఈ 12,000 కోట్లలో 5% నీకు ఇస్తా అని చెప్పాడు. ఎవరు? సీఎం చెప్పాడు. 5% అంటే ఆల్మోస్ట్ 100-200 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. అది ఆ 100-200 కోట్లు తీసుకుని కావాలంటే IAS రిజైన్ చేసి హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు, మళ్ళీ కెనడా వెళ్ళిపోవచ్చు కావాలంటే. కానీ ఆవిడ దాన్ని తీసుకోలేదు. షీ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ వాట్ షీ హ్యాస్ సాట్? షీ సాట్ రిటర్న్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్. మరి ఈ సినిమాలో కూడా అదే జరిగింది కదా. మేనేజర్ వచ్చి ఈ అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసి నీకెందుకు బాధ, నేను చూసుకుంటాం కదా అన్నాడు. అయితే రాసిమ్మన్నాడు. నువ్వు ఏదైతే ఆర్డర్ ఇస్తున్నావో రాసి నేను ఇచ్చేస్తా. ఎక్కడా కూడా భాస్కర్ దొరకలా. ఎందుకని దొరకలా? రిటర్న్గా ఎక్కడా దొరకలేదు. డైరెక్ట్గా ఎక్కడ క్రైమ్ చేయలేదు. క్రైమ్ జరుగుతుంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో తెలుసుకున్నాడు, గేమ్ నుంచి విడ్రా అయ్యాడు. సో అలా ప్రతి పని కూడా రిటర్న్గా జరగాలి, రూల్స్ ప్రకారం జరగాలి, రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం జరగాలి, లా ప్రకారం జరగాలి, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం జరగాలి. సో వెన్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్ హ్యాస్ టు ఫాలో ది ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద సుపీరియర్ ఆఫీసర్స్ అండ్ యూ రియలైజ్ దట్ ద ఆర్డర్స్ ఆర్ ఇల్లీగల్, యూ షుడ్ ఇన్సిస్ట్ ఆన్ ద రిటర్న్ ఆర్డర్స్. సపోజ్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఆల్సో ఇన్సిస్టెడ్ దిస్ పాయింట్. ఇందాక చెప్పే కదా, ఒక సివిల్ సర్వీస్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి. సివిల్ సర్వీస్ బోర్డు ద్వారానే ట్రాన్స్ఫర్లు జరగాలని చెప్పాం. అండ్ దట్ సివిల్ సర్వీస్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలనే కేసు పేరేంది? టిఎస్ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం కేసు. టిఎస్ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు 2013లో ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ ఈ పాయింట్ని కూడా ఇన్సిస్ట్ చేసింది. అంటే వెన్ ఏ పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ గివింగ్ ది ఆర్డర్స్ టు ద సివిల్ సర్వెంట్, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద రిటర్న్ ఫార్మ్. సివిల్ సర్వీస్ కాండక్ట్ రూల్స్ ఆర్ ఆల్సో కంటైనింగ్ దిస్ ప్రొవిజన్. అంటే సివిల్ సర్వీస్ కాండక్ట్ రూల్స్ 1964లో చేసినవి ఉన్నాయి. దాని ప్రకారం కూడా సివిల్ సర్వెంట్ ఏ పని చేయాలన్నా, పర్టికులర్లీ ఏవైతే ఇల్లీగల్ అనుకుంటామో అలాంటి ఇల్లీగల్గా ఉన్నటువంటి పనులు కనుక నీకు పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మినిస్టర్ కనుక చెప్తే కంపల్సరీగా రిటర్న్ ఆర్డర్ తీసుకో అనే విషయాన్ని కూడా ఇది చెప్తుంది. అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్ టుడే బికాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఇన్ దిస్ టిఎస్ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం కేస్ మినిస్టర్ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎన్ ఎంప్లాయీ ఫర్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్ అట్ హిస్ విమ్సికల్ ఫ్యాన్సీస్. మంత్రి తన ఇష్ట ప్రకారం సివిల్ సర్వెంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేడు. కాబట్టి సివిల్ సర్వెంట్ గట్టిగా కూర్చోవచ్చు. దేని మీద కూర్చోవచ్చు?
నాకు నువ్వు రిటర్న్గా ఆర్డర్ ఇస్తేనే నేను ఈ పని చేస్తాను అని చెప్పి. దట్స్ ద లెసన్ నెంబర్ 3 దట్ కెన్ బి లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్. లెసన్ నెంబర్ 4, నో ద లిమిట్స్. నీ పరిమితులు ఏంటో నీకు తెలియాలి. ఏం పరిమితులు అంటే ఎవ్రీ సివిల్ సర్వెంట్ హ్యాస్ సర్టన్ జ్యూరిస్డిక్షన్. విత్ ఇన్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్. ప్రతి సివిల్ సర్వెంట్కి, ప్రతి అధికారికి కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి, జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది. ఆ లిమిట్ ప్రకారమే పనిచేయాలి. ఈ లిమిట్స్ ఏంటి? ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ రాంగ్ ఫర్ ఎనీ రీజన్, యూ షుడ్ నో వెన్ టు స్టాప్ ఇట్. యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ట్రాప్డ్ ఇన్ టు ద unnecessary things. And this is applied to bad habits like smoking or drug addiction. వీడి ఫోటో ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టాను? వీడెవరైనా రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్, ఎవరు మన ఐరన్ మ్యాన్. ఇతను కూడా 19 years వచ్చే వరకు డ్రగ్ అడిక్ట్. డ్రగ్స్ మనకి ఎవరు నేర్పిస్తారు? సాంప్రదాయం ప్రకారం మన స్నేహితులు నేర్పిస్తారు. అది మన సాంప్రదాయం. బట్ ఈ రాబర్ట్కి డ్రగ్స్ నేర్పించింది వాళ్ళ నానే. ఎవరికి అవకాశం ఎందుకు ఇవ్వడం అని చెప్పి వాళ్ళ డాడీ నేర్పించాడు. అలా 19 years వరకు ఇతను డ్రగ్ అడిక్ట్గా ఉన్నాడు. వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా సినిమా ఆర్టిస్ట్. అటువంటి డ్రగ్ అడిక్ట్గా ఉన్నటువంటి ఇతను ఆ డ్రగ్ అడిక్షన్ని వదిలి ఈ రోజున సూపర్ స్టార్ అయ్యాడు. సేమ్ సంజయ్ దత్ కూడా అంతే. సంజయ్ దత్ కూడా డ్రగ్ అడిక్ట్. అండ్ ఇతను వాడని డ్రగ్స్ అంటూ లేవు సంజయ్ దత్కి. డీ అడిక్షన్ కోసం ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళ ఫాదర్, సంజయ్ దత్ వాళ్ళ ఫాదర్ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఒక లిస్ట్ ఇచ్చి నువ్వు ఇందులో ఏ డ్రగ్స్ వాడేవో టిక్ పెట్టుకున్నాడు. అంటే ఆ లిస్టులో ఆల్మోస్ట్ 400 రకాల డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో ఏమి లేవు సార్ అని చెప్పి. అంటే ఏంటి? ఈ మొత్తం 400 రకాలు వాడేసాడు. వాడడం అంటూ మొదలు పెడితే అన్నట్టుగా వాడేశాడు ఈ సంజయ్ దత్. అటువంటి పొజిషన్ నుంచి డీ అడిక్షన్ అయ్యి సూపర్ స్టార్ అయ్యి ఈ డీ అడిక్షన్ అయ్యాడు. అండ్ బట్ దే న్యూ ద వేర్ టు స్టాప్ అనే పాయింట్ కూడా ఉంది. ఎక్కడ ఆపడం జరగాలో కూడా తెలియాలి. అలాగే ఒక సివిల్ సర్వెంట్ కూడా తన లిమిట్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఆ లిమిట్స్ తెలుసుకొని మాత్రమే నీ అధికారాలను ఉపయోగించాలి. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద పవర్స్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్. యూ షుడ్ నాట్ గో బియాండ్ ద లిమిట్స్ ఇన్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద పవర్స్. సో లెసన్ నెంబర్ 5, నో జస్టిఫికేషన్ ఫర్ బీయింగ్ అనెథికల్ అనేది ఫైనల్గా మనకి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి. అనెథికల్గా ఉంటూ జస్టిఫై చేసుకుంటారు కొంతమంది. అంటే అనెథికల్గా అంటే అవినీతి సమర్థించుకోవడం అన్నమాట. సో అవినీతిని సమర్థించుకోవడం అంటే ఏంటి? మొత్తం ఈ లక్కీ భాస్కర్ చేసిందంతా సమర్థించుకోవడమే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. ఎందుకని కొడుక్కి బట్టలు కొనియాలి, లేకపోతే బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేయాలి, ఇటువంటివన్నీ. వైఫ్కి ఏమో వ్యాపారం పెట్టించాలి, నగలు కొనియాలి, చెల్లెలకు పెళ్లి చేయాలి, తమ్ముడినేమో అమెరికా పంపించాలి. ఇట్లా రకరకాల అబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ అబ్లిగేషన్స్ కోసం అవినీతికి పాల్పడ్డాడు. డబ్బులు తీస్తున్నాడు, పెడుతున్నాడు. రైటా రాంగా? డెఫినెట్లీ రాంగ్. వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ది పబ్లిక్ మనీ ఫర్ ద పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్, యూ ఆర్ డూయింగ్ అనెథికల్. దర్ ఇస్ నథింగ్ రైట్ ఇన్ దట్. సో కాబట్టి అనెథికల్గా ఉండడం ఏ రకమైనటువంటి సిచ్యువేషన్లోనూ యాక్సెప్టబుల్ కాదు. అంటే పోతే నా ఉద్యోగమే, కూలేదు నీ సామ్రాజ్యం, పొగరు బాగా బలిశాక దేవుడు ఒక్కటి ఇస్తాడు అప్పుడు సెట్ అయిపోతాం, ఇటువంటి డైలాగులు ఉంటాయి చూడు. అంటే అలా సెట్ అయ్యేదాకా ఉండాల్సినటువంటిది కాదు. మొదటి రోజు నుంచి చివరి రోజు దాకా నువ్వు ఏంటంటే ఎథికల్గా ఉండాలి. దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు బీ సపోర్టెడ్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ యువర్ వాట్ యు ఆర్ బీయింగ్ అనెథికల్. ఇప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో లెసన్ 6 ఏంటంటే మనకి ఎథిక్స్లో ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉంది. ఏంటది? రోల్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఇన్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ ద ఎథిక్స్. లెసన్ 6 హ్యూమన్ రిలేషన్స్. సో మానవ సంబంధాలు ఉండాలి, కానీ అది దేనికోసం ఉండాలి అంటే సొసైటీ కోసం ఉండాలి. ద హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఆర్ ఫర్ ద సొసైటీ, నాట్ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ బెనిఫిట్. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ద ప్రైమరీ క్రైటీరియా ఇన్ ద హ్యూమన్ రిలేషన్స్, బట్ నాట్ ద పర్సనల్ బెనిఫిట్స్. అంటే కుటుంబం కోసం ఎంతైనా రిస్క్ చేయొచ్చు, కానీ అట్లా రిస్క్ చేసేటప్పుడు ప్రజల డబ్బు వాడుకోవడం కాదు. నువ్వు చేయాల్సిందేంటి? కావాలంటే ఒక ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయి, లేకపోతే జాబ్కి రిజైన్ చేసి వ్యాపారం చేయి. ఫ్రెండ్ చేస్తాడు చూడు, అలా చేయాలి. ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తున్నాడు? ఈ భాస్కర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అటెండరే, కానీ వాడికి తెలుసో తెలియకో ఒక ఎథికల్ ప్లాన్ ఫాలో అయ్యేవాడు. ఇఫ్ యువర్ మనీ
if you are, whatever the money that you are getting from the job is not adequate, you can go for the business. But civil service ఉద్యోగంలో ఉండగా సివిల్ సర్వీస్ కాండక్ట్ రూల్స్ 1964 ప్రకారం ఒకవైపు జాబ్ చేస్తూ సైడ్ వ్యాపారాలు చేయకూడదు, ఒకవైపు జాబ్ చేస్తూ ఈ ఈవెన్ స్టాక్ మార్కెట్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేయకూడదు. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు డూ ఎ జాబ్, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు డూ ఎ బిజినెస్, యూ షుడ్ రిజైన్ యువర్ జాబ్ అనే ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఫాలో అయ్యాడు కానీ హీరో ఫాలో కాల. అండ్ సో లాభం వచ్చినప్పుడే కాదు నష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా కలిసి ఉండాలి అనే ప్రిన్సిపల్లో ఈ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ మనకి ఉంటాయి. అంటే వాట్ యువర్ రోల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ బిల్డింగ్ ది ఎథికల్ బిహేవియర్ ఈజ్ ఆల్సో సజెస్టింగ్ దిస్ పాయింట్. అలా సో ఇట్లా ఫండమెంటల్ రూల్స్ దట్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్. అంటే థియరిటికల్గా దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏముంటుంది అంటే, థియరిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దీస్ థియరీస్. Like two-factor theory, a psychologist, Frederick Hesberg has proposed this. And a two-factor theory is that there are two factors that influences the people to behave in an ethical or unethical manner. One is hygienic factors, second is motivational factors. And the hygienic factors are the things like money will drive the people. Second, motivational factors is responsibility. The things like responsibility, patriotism will motivate the people, will drive the people. ఇప్పుడు ఒక సోల్జర్, ఒక వ్యక్తి, ఒక సోల్జర్ ఉంటాడు, వాడు చచ్చిపోవడానికి రెడీ అయ్యి ఆర్మీలో జాయిన్ అవుతాడు. హీ ఈజ్ రెడీ టు కిల్ అండ్ గెట్ కిల్డ్. వాట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ దిస్ సోల్జర్, వాట్ ఈస్ ద మోటివేషనల్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దిస్ సోల్జర్ టు బిహేవ్ యాజ్ సచ్ ఈజ్ పేట్రియాటిజం, నాట్ ద మనీ దర్. సో అట్లా ఈ మోటివేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, హైజీనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, దాని ప్రకారం మన బిహేవియర్ ఉంటుంది. సో ఇనీషియలీ భాస్కర్ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది హైజీనిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ హీ రియలైజ్డ్ దట్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, రెస్పెక్ట్ ఇన్ ది సొసైటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దేర్ ఆల్ ఇంటాంజిబుల్, ద ఇంటాంజిబుల్ థింగ్స్. టాంజిబుల్ థింగ్స్ ఆర్ హైజీనిక్ థింగ్స్. మనీ, ఇటువంటి అన్ని వస్తువులు, ఫ్రిడ్జ్, లేకపోతే నగలు, ఇటువంటి అన్నీ ఉండడం, కారు, ఇవన్నీ ఉండడం అంటే ఏంటి అంటే అవి హైజీనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట, ఫిజికల్ థింగ్స్ అవి. అండ్ నాట్ ఫిజికల్ థింగ్స్ లైక్ రెస్పెక్ట్, ఇవి వస్తువుల నుంచి రావు. ఇప్పుడు ఆయన భాస్కర్ అంటాడు, నీకు రెస్పెక్ట్ కావాలి అంటే డబ్బు మన ఒంటి మీద ఉండాలంటప్పుడు. అది పచ్చబద్ధం యాక్చువల్లీ, అంటే మన ఊహ. ద మోర్ కాస్ట్లియర్ గూడ్స్ దట్ యూ యూజ్ యూ విల్ బి రెస్పెక్టెడ్ అనేటటువంటి ఒక ఒపీనియన్ పబ్లిక్లో ఉంటుంది. బట్ పీపుల్ డోంట్ రెస్పెక్ట్ అస్ విత్ ద మనీ దట్ వీ హ్యావ్. పీపుల్ విల్ రెస్పెక్ట్ ద మనీ బట్ నాట్ ద పర్సన్. ప్రజలకి డబ్బు మీద గౌరవం ఉంటుంది కానీ మనిషి మీద ఉండదు. ఆ మనిషి దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఆ డబ్బుల్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. అది అంటే నువ్వు వజ్రాల హారం వేసుకున్నావు అనుకో, అందరూ నిన్ను చూస్తారనుకుంటున్నావు, కానీ వాళ్ళు చూసేది దేన్ని, ఆ హారాన్ని చూస్తున్నారు, నీ ఫేస్ని కాదు. నీ ఫేస్ కింద ఉన్న ఈ హారాన్ని చూస్తారు. అది నిన్ను మాత్రం కాదు. ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఫెరారీ కార్ కొన్నావు అనుకో, 40 కోట్లు పెట్టి, నువ్వు అనుకుంటావు అందరూ నాకు ఫెరారీ కార్ని చూసి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారనుకుంటావు. బట్ పీపుల్ విల్ రెస్పెక్ట్ ది ఫెరారీ బట్ నాట్ యూ. అంటే నువ్వు సడన్ నీ కాలేజీకి వెళ్తున్నావు, రోజు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నావు, ఒకరోజు ఫెరారీ కార్లో వచ్చావు, రాగానే అక్కడున్న మీ ఫ్రెండ్స్ మా అమ్మ అని చెప్పి అంటారు కదా. నిన్ను ఆ రోజు వరకు అంత ఎగ్జైట్మెంట్ తోటి మామ అనని వాళ్ళు ఫెరారీ కార్లో రాగానే ఎందుకన్నారు? మామ మీద ప్రేమ, కారు మీద ప్రేమ, కారు మీద రెస్పెక్ట్, ప్రేమ కూడా కాదు, అంతకు మించి ఆ కార్ని గౌరవిస్తున్నారు కానీ నిన్ను కాదు. ఒక వ్యక్తికి గౌరవం అనేది మనం అనుకున్నా కాకపోయినా కానీ అతనికి ఉండే స్కిల్ని బట్టి, క్యారెక్టర్ని బట్టి వస్తుంది అంతే. ఎ పర్సన్ విల్ బి రెస్పెక్టెడ్. అది ఇప్పుడు మీ చిన్నప్పుడు 10th క్లాస్లో మీకు టీచ్ చేసిన టీచర్ ఉంటాడు, నువ్వు వెళ్తున్నావు, బైక్ మీద వెళ్తున్నావు, ఆ టీచర్ని చూసి వస్తున్నప్పుడు ఆ టీచర్ని చూసి నువ్వు బైక్ ఆపి అతనికి నమస్తే చేస్తావు, చేయవా, పలకరిస్తావు ఖచ్చితంగా. ఎక్కడ చూస్తాడో అని చెప్పి తప్పుకొని పోతావు, భయపడ్డావా లేదా? అంటే నువ్వు తప్పుకొని పోయినా అతనికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినట్టే, నువ్వు బైక్ ఆపి దిగి అతనికి నమస్తే చేసినా కానీ నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినట్టే. ఏ రకంగా చేసినా కానీ నడుచుకుంటూ వస్తున్నటువంటి రామయ్య మాస్టర్ని నువ్వు భయపడి పారిపోయావు అనుకో, అది రెస్పెక్టే.
ఆ బైక్ దిగి నమస్కారం చేసేవనుకో, అది కూడా రెస్పెక్టే. అది యాక్చువల్గా పెద్ద రెస్పెక్ట్ అనుకో. భయపడితే ఇంకా ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినట్లే. ఎందుకంటే మళ్ళీ కొడతాడేమో, ఇప్పుడు ఈ బైకుల మీద తిరుగుతున్నా పని పాట లేకుండా అని అంటాడేమో అని చెప్పి ఒక ఇది. సో అంతే తప్ప నడిచి వస్తున్నాడు అనేటటువంటి పర్స్పెక్టివ్లో అతని ముందుకి ఇట్లా బైక్ తీసుకెళ్ళి ఇట్లా భయపెట్టి ఇట్లా చేయం మనం. సో అలా ఈ హైజీనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ ఓన్లీ బ్రింగ్ యూ ద రిక్వైర్డ్ foundation, but they will not be the permanent things. Motivational factors, intangible things. ఈ సొసైటీలో ఉండే రెస్పెక్ట్, లేకపోతే రెస్పాన్సిబిలిటీ, పేట్రియాటిజం, దే ఆర్ ఆల్ ద ఇంటాంజిబుల్ థింగ్స్. ఈ రెండింటి కోసం మనం డ్రైవ్ చేస్తుంటారు. అలాగే హైరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ థియరీ అని చెప్పి అబ్రహం మాస్లో అనే ఇంకొక సైకాలజిస్ట్ చెప్తాడు. 5 నీడ్స్ థియరీ అంటే ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాస్ 5 నీడ్స్. ప్రతి మనిషికి ఒక వరుస క్రమంలో 5 రకాల అవసరాలు ఉంటాయి. బేసిక్ నీడ్స్, సెక్యూరిటీ నీడ్స్, లవ్ నీడ్స్, ఎస్టీమ్ నీడ్స్ అండ్ సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ నీడ్స్ అని చెప్పి 5 రకాలు ఉంటాయి. సో మీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ అంశాల గురించి. అలాగే ఎంబీఏ చదివే మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా తెలుస్తుంది. సైకాలజీ కనుక మీ ఆప్షన్లు అయినా కానీ తెలుస్తుంది. సో బేసిక్ నీడ్స్ అంటే ఈ ఫుడ్, షెల్టర్, క్లోతింగ్ విచ్ యూ కెన్ బై విత్ ద మనీ. డబ్బుతోటి కొనగలిగే వస్తువులన్నీ బేసిక్ నీడ్స్ అన్నమాట. రెండోది ఏంటి? సెక్యూరిటీ నీడ్స్ అంటే సంథింగ్ లైక్ ఏ జాబ్ సెక్యూరిటీ, సెక్యూరిటీ ఫ్రమ్ ది యాక్సిడెంట్స్. ఒక ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, దేనికోసం తీసుకుంటాం ఇన్సూరెన్స్? అది కూడా సెక్యూరిటీ ఇన్ ది ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ. అలాగే లవ్ నీడ్స్, నీడ్ ఫర్ ది అఫెక్షన్. లవ్ అంటే ఇక్కడ అఫెక్షన్, నీడ్ ఫర్ ది అఫెక్షన్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. భాస్కర్ అన్నిటికన్నా టాప్ ప్రయారిటీ ఇచ్చింది దేనికి? కుటుంబానికి ఆ టాప్ ప్రయారిటీ ఇచ్చాడు. సెకండ్ టాప్ ప్రయారిటీ ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చాడు. కాబట్టి భాస్కర్ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అతనికి సహాయపడింది ఎవరు? ఆ కుటుంబం, ఆ ఫ్రెండ్సే. కాబట్టి ఆ లవ్ నీడ్స్ కూడా అవసరం. అండ్ ఎస్టీమ్ నీడ్స్, రికగ్నిషన్ అంటే గుర్తింపు కోరుకుంటాడు మనిషి. సమాజంలో గుర్తింపు కావాలి. ఏదైనా బర్త్డే ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు అట్లీస్ట్ పలకరించాలి. కేక్ అడిగితే నీకు ఈ కేక్ ముక్క సరిపోదులే అని చెప్పి వదిలేయకూడదు. కేక్ అడిగితే ఇంత పెద్ద కేక్ పెట్టాలి. అలాంటి చిన్న కేక్ అడిగితే పెద్ద కేక్ పెట్టగలిగేటటువంటి పొజిషన్లో ఉండాలి. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఎస్టీమ్ నీడ్స్ నుంచి వస్తుంది. అండ్ తర్వాత సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ నీడ్స్, రియలైజింగ్ దట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే జీవిత పరమార్థాన్ని గుర్తించడం. బుద్ధుడు జీవితం చూస్తే మొత్తం 5 కనపడతాయి మనకి. బుద్ధుడు ఒక రాయల్ ఫ్యామిలీలో పుట్టాడు, రాజు. ఆయనకి బేసిక్ నీడ్స్ అనేవి పెద్ద ఇష్యూ కాదు, జుజుబి. మొత్తం ఫుల్ లగ్జరీలో బతికాడు. అండ్ ఈ సెక్యూరిటీ ఉంది, లవ్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. మంచి ఫ్యామిలీ ఉంది, కొడుకున్నాడు కాబట్టి భార్య కూడా ఉంది. అండ్ ఎస్టీమ్ నీడ్స్, గుర్తింపు ఉంది. కానీ ఒకరోజు ఏం చేశాడు? బయటికి వెళ్ళాడు. అప్పటిదాకా బయటికి పోనాడు. ఒకరోజు బయటికి వెళ్ళాడు, శవం చూశాడు, ముసలోళ్ళని చూశాడు, జీవితం ఇంతే కదా అనుకున్నాడు. దెన్ హీ రియలైజ్డ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే భార్య శాశ్వతం కాదు, ఎప్పుడు పోతామో తెలియదు. కొడుకు శాశ్వతం కాదు, గుర్రాలు శాశ్వతం కాదు, లేకపోతే రథాలు శాశ్వతం కాదు. ఎవడైనా వచ్చి గట్టికి కొట్టాడంటే ఆ సింహాసనము శాశ్వతం కాదు. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో అతను రియలైజ్ అయ్యిందేంటి, అసలు జీవిత పరమార్థం ఏంటి అని చెప్పి సెర్చ్ చేద్దామని చెప్పి మొత్తం తిరగడం మొదలెట్టాడు. తిరిగి అలసిపోయి ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు. అండ్ జ్ఞానోదయం అయింది. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ రియలైజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లైఫ్. సేమ్ భాస్కర్ కూడా అదే చేశాడు కదా. ఎంత డబ్బు సంపాదించినా అల్టిమేట్గా మనం పోతాం, ఎక్కడ పోతామో తెలీదు. కాబట్టి మొత్తం ఏం చేశాడు? మొత్తం గేమ్ మొత్తం వదిలేశాడు. ఇక చాలు అనుకున్నాడు. సో అట్లా యూ ఆర్ సపోజ్ టు హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్. అదే ఈ లెసన్ 7 ఈజ్ హైడింగ్ ద ట్రూత్ ఈజ్ ఆల్సో అనెథికల్. కొంతమంది మనకి ఈ ఫండమెంటల్ థింగ్ చూడండి. అంటే ఒక సందర్భంలో అంటాడు, అబద్ధం చెప్పలేదు కానీ నిజం తెలివిగా చెప్పాను అంటాడు వాళ్ళ ఆవిడికి. ఉంది. ఇప్పుడు చాలామంది లేడీస్ కూడా అదే అంటుంటారు. ఏమని, ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళ డాడీ ఫోన్ చేస్తే బిజీ వస్తుంది. బిజీ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రీకాల్ చేస్తుంది. చేసినప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నాను నాన్న అంటది. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నావు అంటే సబ్జెక్ట్ డిస్కషన్, ఎథిక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు అంటే. సో అలా ఫ్రెండే, అక్కడ మాట్లాడేది ఫ్రెండే కానీ
ఆ ఫ్రెండ్ జెండర్ గురించి చెప్పరు. సో నువ్వు అబద్ధం చెప్పలే, ఫ్రెండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా అన్నప్పుడు అబద్ధం చెప్పలే, కానీ నిజం తెలివిగా చెప్పావు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో when political contestants were not revealing their criminal antecedents, the court insisted to reveal, otherwise their candidature may be rejected. ఇప్పుడు 2004 నుంచి మనకి పొలిటికల్ కంటెస్టెంట్లు ఏం చేయాలి, అఫిడవిట్ ఒకటి ఇవ్వాలి. అఫిడవిట్లో ఏం చెప్పాలి, క్రిమినల్ యాంటిసిడెంట్స్ గురించి చెప్పాలి. క్రిమినల్ యాంటిసిడెంట్స్ అంటే ఏంటి, నువ్వేమైనా నేరాలు చేసావా అని చెప్పి, నీ మీద క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని చెప్పి అడుగు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. లేకపోతే నీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ గురించి చెప్పాలి, నీ అసెట్స్ గురించి చెప్పాలి, నీ లైబిలిటీస్ గురించి చెప్పాలి ఒక అఫిడవిట్లో. అయితే మన పొలిటికల్ కంటెస్టెంట్లు ఏం చేశారంటే చెప్పన్నారు, చెప్పకపోతే ఏమనలేదు కదా. అంటే నువ్వు ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి, క్రిమినల్ కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఒక 20-30 ఉన్నాయి, 1,00,000 ఉన్నాయి, నీకెందుకు అని అనడానికి లేదు. మరి 1,00,000 రాసేస్తే అది 1,00,000 పేజీలు అవుతుంది ఆ స్టోరీ అంతా రాయాలంటే. అసలు రాయకుండా ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు, నువ్వు లేవు అని రాయట్లేదు, మరి ఏం చేస్తున్నావు, లేవని రాయట్లేదు, ఉన్నాయని రాయట్లేదు. ఈ రకమైనటువంటి నాటకాలు ఆడడం మొదలుపెట్టారు. ఓ 10 ఏళ్ళ పాటు ఆ నాటకాలు నడిచాయి. సో ఫైనలీ ఇన్ 2023 the Supreme Court has insisted that leaving a column blank will result in disqualification of the candidature of the candidate. అంటే కలెక్టర్లు వీళ్ళ ఏదైనా ఒక కాలం కనుక వదిలేస్తే జిల్లా కలెక్టర్లు దాన్ని రిజెక్ట్ చేయొచ్చు, అప్లికేషన్ని, కంటెస్టెంట్ అప్లికేషన్ని రిజెక్ట్ చేయొచ్చు అనేటటువంటి ఇంకో పాయింట్. సో తర్వాత లెసన్ 8, మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, డబ్బు ముఖ్యమే. ఇప్పుడు హైజీనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ 2 ఫ్యాక్టర్ థియరీలో హైజీనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి చెప్పాం, 5 నీడ్స్ థియరీలో 5 హైరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ గురించి చెప్పాం. ఈ రెండిట్లో కూడా మనీ ఇంపార్టెంట్ అన్నారు, అన్ఇంపార్టెంట్ అని ఎక్కడ అనలా. ఎందుకంటే బికాస్ మనీ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ థింగ్ దట్ విల్ ప్రొవైడ్ అస్ విత్ ద బేసిక్ నీడ్స్. మన మౌలిక అవసరాలు తీరాలంటే, ఫుడ్ కావాలంటే మనీ కావాలి, ఇల్లు కావాలంటే మనీ కావాలి, డ్రెస్ కావాలంటే మనీ కావాలి, చదువుకోవాలంటే మనీ కావాలి, వైద్యం చేయించుకోవాలంటే మనీ కావాలి. దే ఆర్ ఆల్ బేసిక్ నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఓన్లీ బై ద మనీ. సో బట్ షుడ్ నో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అది ఎంతవరకు డబ్బు అనేది ఇంపార్టెంట్. డబ్బు వలన మన రిలేషన్షిప్ కోల్పోకూడదు, డబ్బు వలన కొట్లాటలు రాకూడదు. అంటే ఆ డబ్బు వల్లనే కదా ఈ భాస్కర్ వాళ్ళ వైఫ్కిను వాళ్ళ మదర్కి కొట్లాట వచ్చింది. ఆ డబ్బు వల్ల వివాదాలు రాకూడదు, అంటే హ్యూమన్ రిలేషన్ దెబ్బతినకూడదు అని. సో దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్. ప్లే ద గేమ్ ఓన్లీ టిల్ యూ కెన్ ప్లే. అంటే ఏ గేము, డబ్బు సంపాదించేటటువంటి గేమ్. ఎంతవరకు నీకు అవసరమో అంతవరకు మాత్రమే సంపాదించు. అవసరానికి మించిన డబ్బు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఎంత డబ్బు సంపాదించినా కానీ అల్టిమేట్గా పోయిన తర్వాత నువ్వు ఎంత తీసుకెళ్తావు. నీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో నుంచి 1,00,000 రూపాయలు ఉన్నాయి, బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను పోయాను, నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయాలంటావా, కుదరదు. సో యూ షుడ్ నో వెన్ యూ కెన్ ప్లే అండ్ వెన్ యూ కెన్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ ద గేమ్. సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అల్టిమేట్గా జోదం ఎంత గొప్పగా ఆడినా కానీ ఎప్పుడు ఆపాయం అనేది ముఖ్యం అనేటటువంటి పరిస్థితి. అంటే లెసన్ 9 ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇందాక 2023 యూపీఎస్సీ కేస్ స్టడీలో ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్ కూడా అదే. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ఆఫ్ ద మేనేజర్. ఆ మేనేజర్ నిర్ణయాల్లో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిస్ అయింది. ద మేనేజర్ హ్యాస్ సింపతి అండ్ ఎంపతి బట్ నాట్ ఎమోషనల్లీ ఇంటెలిజెంట్. అండ్ ఇక్కడ control over emotions is important, and people don't respect us, they respect the goods we are using. They see our goods with jealous or by imagining using those goods. ఇందా చెప్పినట్టుగా నువ్వు కార్లో వస్తే మామ అని ఎందుకన్నారు, బికాస్ దే కెన్ ఆల్సో ట్రై దిస్ కార్, ఆర్ దే ఇమాజిన్ ఆర్ దే హ్యావ్ ద జెలస్ ఫర్ యూ. సో ఈ నేపథ్యంలో మనకి డబ్బు మీద ఓవర్ ఎమోషన్ ఉండకూడదు. అండ్ వాట్ ఆల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఈస్ ఎమోషన్. So you are supposed to have kindness, humility, compassion, sympathy, empathy and emotional intelligence to be respected. So finally, you should reach the self-actualized stage. There is nothing like only your efforts do bring luck, only ethics will survive. అంటే ఫైనల్గా దీంట్లో మనకి అర్థమయ్యేటటువంటి ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మనం
సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ స్టేజ్కి చేరుకోవాలి. ఇది అబ్రహాం మాస్లో చెప్పినటువంటి సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ స్టేజ్. సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ స్టేజ్ అంటే ఏంటి? రియలైజింగ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. మన జీవితంలో జీవిత పరమార్థం అంటే ఏంటి తెలుసుకోవడం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మియర్లీ ఎర్నింగ్ ద మనీ, సో ఇట్ ఈస్ ఎర్నింగ్ ద రెస్పెక్ట్. మనీ విల్ నాట్ బ్రింగ్ యూ రెస్పెక్ట్. అంటే డబ్బు సంపాదించడం మాత్రమే అంతిమ లక్ష్యం కాకూడదు. కేవలం సమాజంలో గుర్తింపు పొందడం మాత్రమే మన అంతిమ లక్ష్యంగా ఉండాలి. అంటే పీపుల్ విల్ రెస్పెక్ట్ యూ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ క్యాపబిలిటీ. పీపుల్ విల్ రెస్పెక్ట్ యూ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కమిట్మెంట్ టు వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. నువ్వు పనిని, నీకు సంబంధించినటువంటి పనిని ఎంత నిబద్ధతతో చేస్తున్నావు అనే దానికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. అంటే ఇందాక మనం రజనీ ఐఏఎస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఆమె 12,000 కోట్ల రూపాయల్లో నుంచి 5% నీకు ఇస్తానంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిందా? ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే ఈరోజు ఆవిడ గురించి చెప్పుకునే వాళ్ళం కాదు. అంటే ఆవిడెవరో మనకి తెలియదు, పర్సనల్గా తెలీదు. అండ్ 2-3 సార్లు ఆవిడ బొమ్మ చూసామంతే. చాలామంది ఎవరో చూసి కూడా ఉండరు. బట్ షీ డిడ్ నాట్ లాస్ట్ హర్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ. అండ్ రీసెంట్గా ఆవిడ రిటైర్ అయింది. 2024లో ఆ ఓంప్రకాష్ చౌతాలా కూడా జైలు నుంచి రిలీజ్ అయ్యాడు. 10 ఏళ్ళు జైలు అయిన తర్వాత 2013లో జైల్లోకి వెళ్తే 24లో రిలీజ్ అయ్యాడు. అండ్ మరి ఈ ఇద్దరిలో సన్మానం చేయాలంటే ఎవరికి సన్మానం చేస్తాం మనం? 5 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి చౌతాలాకి చవట అని చెప్పి చేస్తామా? లేకపోతే రజనీకి సన్మానం చేస్తామా? ఆవిడ దగ్గర డబ్బు లేదు. వీడు ఆల్రెడీ 12,000 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాడు, ఎక్కడ పెట్టాడో ఎవరికి తెలియదు. ఇప్పుడు బయటికి తీస్తాడు మెల్లగా. మరి డబ్బున్న వాడికి సన్మానం చేస్తావా? డబ్బు లేని రజనీకి సన్మానం చేస్తావా? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్, వీ అప్రిషియేట్ రజనీ బికాస్ షీ వాజ్ డూయింగ్ వాట్ షీ హాస్ టు డూ. షీ వాజ్ కమిటెడ్ ఫర్ హర్ డ్యూటీ. సో చేయాల్సిన పని ఎవరి కోసం చేసింది? ఫర్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. షీ వాజ్ నాట్ డూయింగ్ ద థింగ్స్ ఫర్ ద పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్. షీ వాజ్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఫర్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. ప్రజల కోసం చేసింది, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం కాదు. సో ప్రజల కోసం చేయడం అంటే ఏంటి? ది కంపాషన్, హ్యూమిలిటీ అండ్ ద ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. తెలివిగా చేయాలి, రూల్స్ ప్రకారం చేయాలి. ప్రజల కోసం చేస్తున్నంత మాత్రాన రూల్స్ బ్రేక్ చేసి కాదు. ఎలా చేయాలి? రూల్స్ ప్రకారమే చేయాలి. ప్రజల కోసం ఏం చేసినా కానీ రూల్స్ ప్రకారమే చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ద కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ది గవర్నెన్స్ అండ్ ది ఎథిక్స్. అంటే గవర్నెన్స్లో ఉండే అంశాలు లైక్ ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ, తర్వాత ఈ విజిల్ బ్లోయింగ్, ఇటువంటి అంశాలన్నీ మనకి ఎథిక్స్లో కూడా కనెక్ట్ అవుతాయి. గవర్నెన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆస్పెక్ట్స్. వెన్ యూ ఇంటిగ్రేటెడ్లీ ప్రిపేర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ది గవర్నెన్స్ అండ్ ది ఎథిక్స్, యువర్ ప్రిపరేషన్ విల్ బి కాంప్రహెన్సివ్ అనమాట. అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రిపరేషన్ అనే దాంట్లో మళ్ళీ యాక్చువల్గా మనకి ఓన్లీ గవర్నెన్స్ కాన్సెప్ట్సే కాకుండా పాలిటీ కూడా అవసరం. అంటే పాలిటీ ఎందుకు అవసరం అంటే పాలిటీలో ఉండే కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ లెజిస్లేషన్స్ ఫర్ ద సోషల్ లెజిస్లేషన్స్. సోషల్ లెజిస్లేషన్స్ అంటే సంథింగ్ లైక్ చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ ఆర్ SC/ST అట్రాసిటీస్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ ఆర్ డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ ఆర్ లేకపోతే విమెన్ రిలేటెడ్గా ఉండే ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎట్ ద వర్క్ ప్లేసెస్ యాక్ట్, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్, ఇలాంటి చట్టాలన్నిటికీ సోషల్ లెజిస్లేషన్స్ అంటాం. అంటే ద లాస్ మెంట్ ఫర్ ద SC/ST, BC, మైనారిటీ, ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్, ఈ అందరికీ సంబంధించిన చట్టాలని సోషల్ లాస్ అని అంటాం. ఆ సోషల్ లెజిస్లేషన్స్ మీద అవగాహన ఉండాలి. తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ మీద ఐడియా ఉండాలి. అండ్ తర్వాత రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ఏం రూల్స్? సివిల్ సర్వీస్ కాండక్ట్ రూల్స్ మీద అవగాహన ఉండాలి. దే ఆర్ ఆల్ స్టడీడ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్, యూస్ఫుల్ టు ఆన్సర్ ది కేస్ స్టడీస్ ఇన్ ద ఎథిక్స్ పేపర్.